ఓకే, సో ఆలస్యం చేయకుండా సిరి మాటలు కూడా వినేద్దాం ఇప్పుడు. ఎస్, రిక్వెస్టింగ్ అవర్ బ్యూటిఫుల్ సిరి టు ప్లీజ్ స్పీక్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us. ఇక్కడికి రావాలి. అందరికీ నమస్కారం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీడియా మిత్రులందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ మీ అందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ అలాట్. యా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సుకుమార్ సార్ అండ్ ఉపేంద్ర సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్. అండ్ అర్జున్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సచ్ అ స్వీట్, సచ్ అ క్యూట్, humble, down to earth, what not, everything you are. Thanks a lot for this beautiful opportunity. And yeah, Aishwarya garu and Niranjan garu, such a sweet couple. And sets lo kuda chaala like work చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఆ ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్ ని క్రియేట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ చంద్రబోస్ గారు థ్యాంక్ యూ, అనూప్ గారు థ్యాంక్ యూ, సత్తి గారు థ్యాంక్ యూ. అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లవ్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. సారీ, మై కో యాక్టర్ సరణ్ గారు, మీరు అక్కడ ఉంటే ఎలా చెప్తానండి నేను. యా, థ్యాంక్ యూ, నా కో యాక్టర్గా వర్క్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ. యా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సిరి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఇప్పుడు బాలమురుగన్ సార్ని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, ద సినిమాటోగ్రఫర్ సార్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ మీడియా అండ్ థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ ఉపేంద్ర గారు సార్ ఫర్ honoring us. Thank you Sukumar sir. And once again, thank you sir. உங்களுக்கு தான் சார், அர்ஜுன் சார். ஆமாம், எனக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு. ஸோ ஐ எம் வெரி హ్యాపీ టు వర్క్. థ్యాంక్స్ ఐష్, థ్యాంక్స్ నేను, థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఇంత హంబుల్, ఇంత బ్యూటిఫుల్ థ్యాంక్ యూస్ నేను ఎక్కడా చూడలేదు సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఖలీ సార్ ఇక్కడ ఉన్నారా? స్టంట్ డైరెక్టర్ ఖలీ సార్ ఇక్కడే ఉంటే ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్. ఆల్సో రిక్వెస్టింగ్ సరణ్ టు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ అండ్ టాక్ ఫ్యూ వర్డ్స్ ఫర్ అస్. ఎస్, నో ప్లీజ్ కమ్. సరణ్ గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్. Good evening Hyderabad. I hope you guys please excuse me to talk in Tamil. Arjun sir, Sukumar sir and Upendra sir, இந்த ஈவெண்ட் இன்னும் சிறப்பாக ஸ்பெஷலாக வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்கள் எல்லோரும் இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு வந்ததுக்கு. அண்ட் ஐஷு அண்ட் ஐஷோகா பற்றியும் அர்ஜுன் சார் பற்றியும் சொல்லணுன்னா சொல்லிகிட்டே போகலாம். அந்த லைக் வெரி பர்சனல் அண்ட் ஃபேமிலி டு மீ. ஐ லவ் தம் ஸோ மச். சார் பற்றி ஒரே ஒரு இது மட்டும் சொல்லணுன்னா, இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஸ் மீட், ஒரு டீசர் லான்ச் பண்ணுறோன்னா, இதை வந்து ஆர்டிஸ்ட்டை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கோ டீமை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கோ மேனேஜர்ஸ் இருக்காங்க, பிஆர்ஓ இருக்காங்க. பட் சார் பர்சனலாக கால் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குப்பா, வந்துருப்பா கிளம்பி, இந்த மாதிரி ஒரு சூட் ஒன்று ரெடி பண்ணுறோம், எல்லாருமே நம்ம ஒன்றா போடலான்னு, அதுக்கு மெஷர்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துரு, இவ்வளோ டவுன் டு அர்த் அம்புலா, இவ்வளோ சிகரம், இவ்வளோ கிரேட்டஸ்ட்னு தொட்ட ஒரு ஆக்டர் ஃபோன் பண்ணி என்ன மாதிரி ஒரு சின்ன பையனுக்கு சொல்லுவாருன்னு நான் கண்டிப்பாக அதை எதிர்பார்க்கல. அண்ட் இந்த ஒரு விஷயமே காட்டுது சார் வந்து இன்னுமே எவ்வளோ கிரவுண்டட் அண்ட் எவ்வளோ ஹம்பிளாக இருக்காங்கன்னு. இதை பார்த்து அவ்வளோ நிறையா இன்ஸ்பைரிங்காக கற்றுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. அண்ட் நிரஞ்சன் பிரதர், ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் யூ பிரதர். ரொம்ப ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்கீங்க படத்தில். ப்ராப்பராக ஒரு ஹீரோ ஃபிகராக இருக்கீங்க பார்க்கும்போது. ஐம் ஸோ ஹாப்பி ஃபார் யூ அண்ட் ஸோ ஹாப்பி ஃபார் ஐஷோகா. அண்ட் டு மை ஆல் மை கோஸ்டார்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக அது ஒர்க் பண்ணது. சிரி ஆகட்டும், சார் ஆகட்டும், எல்லோரும் மியூசிக் டைரக்டர் ஆகட்டும். அண்ட் இன்னொரு ஆக்டருக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணதில் ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். நான் ரொம்ப லக்கியாக ஃபீல் பண்ணுறேன். கோவை சரளா மேம், அவங்களோட காம்பினேஷனில் இந்த படத்தில் நான் ஒர்க் பண்ணதை ரொம்ப ஒரு பிளெஸ்ஸிங்காக கருதுகிறேன். లవ్ యూ అర్జున్ సార్. వేరే ఒన్నల్ల சொல்கிறதுக்கு థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సరణ్ గారు. లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు సీ యూ ఇన్ ద ఫిల్మ్. సో ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ఇలాంటి బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీస్కి మనందరికీ గుర్తుండిపోయి మ్యూజిక్ ఇచ్చే మా మెలోడీ కింగ్ అనూప్ రూపెన్స్ గారి మాటలు ఇప్పుడు వినేద్దాము. అందరికీ నమస్కారం. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడున్న పెద్దలకి అండ్ చాలా గ్రేట్ పీపుల్ ఉన్నారు. సుకుమార్ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ కమింగ్. అంటే వెరీ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యువర్ ఆల్ మూవీస్ సార్. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ద వే యూ పిక్చరైజ్ ద సాంగ్ సార్, ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్తారు. అండ్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ సార్ ఫర్ పుష్ప. అండ్ వరల్డ్ మొత్తం ఇప్పుడు తగ్గేదేలే అంటున్నారు. సో thank you sir for gracing this. And Upendra sir, thank you sir for coming. Big fan sir.
అండ్ ఇప్పుడు సీతాపైనం వర్కింగ్ అర్జున్ సార్తోని కలిసినప్పుడు నాకు కొంచెం ఎలా వర్క్ చేయాలో అని అనిపించింది, క్వశ్చన్ మార్క్ ఉండేది. బట్ ఎంత టాలెంటెడ్ అంటే లైక్ సో డౌన్ టు ఎర్త్ అండ్ హీ నోస్ వాట్ అంటే అది ఏం కావాలో తెలుసు. అండ్ ఒక అడ్వైజర్గా, ఒక మెంటర్గా, అంటే నాట్ ఓన్లీ మ్యూజిక్ బట్ ఒక లైఫ్లో చాలా నేర్చుకున్నాను సార్తో జర్నీ. సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ. అండ్ మోస్ట్లీ ఆ జర్నీ చాలా ఎంజాయ్ చేశాను మీతోని. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ బోస్ గారు, మా కాక అంటాను, చాలా మంచి సాంగ్స్ రాశారు. మీరు ఇంకా రిలీజ్ అవ్వబోతున్నాయి. లైక్ ఐ థింక్ విల్ ఎంజాయ్ దీస్ సాంగ్స్. అండ్ ఈ సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ ఐశ్వర్య అండ్ నిరంజన్ వీళ్ళిద్దరు కూడా చాలా టాలెంటెడ్ ఆర్టిస్ట్ అండి. లైక్ అండ్ ఈవెన్ నిరంజన్ అండ్ ఐశ్వర్య డాన్సెసే కానీ, ద ఎమోషన్ సీన్సే కానీ, లవ్ సీన్సే కానీ చాలా బాగా చేశారు. అండ్ ఎంజాయిడ్ వర్కింగ్ దిస్ ఫిలిం. తొందరలో రిలీజ్ అవ్వబోతుంది అండ్ సాంగ్స్ కూడా రిలీజ్ చేస్తాం. సో మీ బ్లెస్సింగ్స్ కావాలి అండ్ మీడియా మిత్రులందరూ బ్లెస్సింగ్స్ కావాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. రిలీజ్ కాలే కదా, పాడతాను నెక్స్ట్. ఏదో ఒక పాట మీరు చిరునవ్వే విసిరావే నిదురించే కలపై, సిరిమూవై నడిచావే నిన్ను కోరేటి గుండెపై. థ్యాంక్ యూ. వావ్, బ్యూటిఫుల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సీతా పయనంకి మీరు ఇచ్చిన పాటలు వినడానికి చాలా చాలా ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నాం అనూప్ రూబెన్స్ గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఇక ఆలస్యం చేయకుండా మన బ్యూటిఫుల్ లిరిక్స్ కా బాస్ చంద్రబోస్ గారి మాటలు ఇప్పుడు వినేద్దాము. చంద్రబోస్ గారు ప్లీజ్. అందరికీ నమస్కారం, పెద్దలందరికీ నమస్కారం. ఈ చిత్రంలో నేను 2 పాటలకు భావాలు అందించాను. అనూప్ గారి సహకారంతో, స్వర సహకారంతో, అర్జున్ గారి నిర్దేశకత్వంలో చాలా మంచి పాటలు అందించాను నేను. అర్జున్ గారికి చాలా స్పష్టమైన, ఖచ్చితమైన అవగాహన ఉంది సాహిత్యం, సంగీతం పట్ల. అట్లాగే మంచి అభిరుచి ఉంది. ముందు పాటలు నా చేత మాటలు రాయించి దానికి స్వరాలు సమకూర్చారు అనూప్ గారు. అంటే అదొక పాత పద్ధతి. ఆ పాత పద్ధతిలో మళ్ళీ కొత్తగా నా చేత రాయించుకున్నారు. నేను చరివిత చరుణం కాకపోతే రంగస్థలం సినిమాలో సుక్కుబయ్యతో పాటలు రాసినప్పుడు 6 పాటలు నేనే రాశాను. రాయడం కాదు, నేను సుక్కుబయ్య ఇద్దరం వాకింగ్ చేస్తూ నడుచుకుంటూ పాటలు అనేసుకొని ఫోన్లో మళ్ళీ దేవి గారు చెప్పేవాళ్ళం. దేవి గారు ఆ రాసిన భావాలకు స్వరాలు సమకూర్చేవారు. అట్లాగా 6 పాటలకు కాగితం మీద కలం పెట్టకుండా కేవలం చెప్పాను. అంటే ఆ పాటలకు రచయితను కాదు, కేవలం వచయితను మాత్రమే. 6 పాటలు వచించాను కాబట్టి అది కొత్త సరికొత్త అనుభూతి. అట్లాగే ఈ చిత్రంలో కూడా 2 పాటలు రాయలేదు, వచించాను. అదే పద్ధతిలో రంగస్థలంలాగానే ఈ సినిమా కూడా విజయవంతం అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. తర్వాత ఈ చిత్రంలో కొత్తగా వెండితెరకు పరిచయం అవుతున్న ఐశ్వర్య, నిరంజన్ వీళ్ళిద్దరికి కూడా మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలి. వెండితెర అనేది ఎప్పుడు పుష్పక విమానం లాంటిది. ఎంతమంది అధిరోహించినా మళ్ళీ ఖాళీ స్థలం ఉంటూనే ఉంటుంది. వీళ్ళకు కూడా ఆ పుష్పక విమానాన్ని అధిరోహించిన మీ పయనం కూడా, మీ సినీ జీవన పయనం కూడా అద్భుతంగా, విజయవంతంగా పూర్తవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తున్నాను, ఆశీర్వదిస్తున్నాను. అందరికీ ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మరిక ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా 6 అడుగుల అందగాడు మాత్రమే కాదు, అదరగొట్టే యాక్టర్గా కూడా మనందరి ముందుకి ఈ సీతా పయనం సినిమాతో పరిచయం కాబోతున్నటువంటి నిరంజన్ గారి మాటలు ఇప్పుడు వినేద్దాము. అందరికి నమస్కారం. ఫస్ట్లీ క్షమించండి, నాకు తెలుగు బాగా రాదు, నేర్చుకుంటున్నాను మీ అందరి కోసం. సో ఇక్కడ వచ్చిన అన్ని మీడియా, ప్రెస్ అండ్ ఫ్యాన్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇక్కడ వచ్చినందుకు. ఏమన్నా చెప్తానన్నా. సో ఫస్ట్లీ నేను సార్ నన్ను ఈ మూవీలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఒక పెద్ద బాధ్యత నాకు తెలుసు, నేను అది జస్టిస్ చేశాను అనుకుంటున్నాను సార్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ బ్లెస్సింగ్ మీ విత్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ మూవీ. ఇట్ వాజ్ అ వండర్ఫుల్ జర్నీ. సో నేను ఫస్ట్ నన్ను పరిచయం చేసుకుంటాను. నా పేరు నిరంజన్, అందరూ చెప్పారు. సో మీ అందరికి తెలుసు నా బాబాయ్ ఉపేంద్ర గారు. సో అప్పటి నుంచి నేను ఎవరో గాడ్ ఈజ్ గ్రేట్ అంటూనే ఉన్నారు. ఏ మూవీలో ఫస్ట్ షాట్ నా డెబ్యూ, ఒక చిన్న పాప అరుస్తుంది ఉప్పి ఎంటర్టైనర్స్ అని, అది నేనే. సో అక్కడి నుంచి నా జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ మూవీకి.
సో ఇది తెలుగులో నా ఫస్ట్ మూవీ. తెలుగులో ఇది నా ఫస్ట్ మూవీ. కన్నడలో ఒక 2-3 మూవీస్ చేశాను, రిలీజ్ అవుతుందని. సో ఈ మూవీలో మీ అందరూ ప్లీజ్ ఆశీర్వదించండి ఈ మూవీకి. మీ మనసులో నాకు ఒక చిన్న స్థానం ఇస్తే అది నాకు చాలు. సార్ ఇక్కడ వచ్చిన అన్ని గెస్ట్స్ థ్యాంక్ యూ. అండ్ సుకుమార్ గారు నమస్కారం సార్. మీ అన్ని ఫిల్మ్స్కి నేను పెద్ద ఫ్యాను, ఎస్పెషల్లీ ఆర్యా 2. ఆ మూవీ ఇక్కడుంది సార్. సో ఎలా ఇన్స్పిరేషన్, ఐ వాజ్ వెరీ ఇన్స్పైర్డ్ బై ఆర్యా 2 సార్. సో మీతో పని చేయాలని ఉంది సార్. ఏదో బ్లెస్సింగ్స్ ఉంటే అది ఆపోతుంది సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. సో ఐశ్వర్య గారు, డెఫినెట్లీ a wonderful co-star to work with. She's performed really well. So thank you for being a wonderful co-star and a very good friend. And Chandrabose garu sir, namaskaram sir. Sir, thank you so much for being a major pillar for this movie sir. Thank you sir. And ante మీరు తొందరగా ఈ మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది, మీరందరూ చూడాలి, మీరు బ్లెస్సింగ్స్ నాకు కావాలి, మన అందరి టీం మీద ఉండాలి. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ. బ్యూటిఫుల్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యాక్చువల్లీ ఉప్పి సార్లోని హంబుల్నెస్ అంతా మీలో కనిపిస్తుంది, కానీ ఆయనలోని క్రేజీనెస్ ఎంతవరకు వచ్చింది అనేది పోను తెలుస్తుంది అనుకుంటున్నాను నేను. వెయిటింగ్ టు సీ దట్ ఆల్సో. మాస్ మూవీ చేద్దాం, అది అప్పుడు బయటకు వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. విషింగ్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ నిరంజన్ గారు ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఎస్, మరిక సీతగా మనందరినీ ఆకట్టుకోవడానికి, ఈ చిత్రంతో ప్రౌడ్ ఫాదర్గా ఫీల్ చేయడానికి మన ముందుకు వస్తున్నటువంటి ఐశ్వర్య అర్జున్ గారి మాటలు ఇప్పుడు వినేద్దాము. నట వారసుల్ని మనం చాలాసార్లు వింటూ ఉంటాము, కానీ నట వారసురాలిగా మన ముందుకు వస్తున్నటువంటి ఐశ్వర్య అర్జున్ గారు, రిక్వెస్టింగ్ యూ టు ప్లీజ్ స్పీక్. అందరికీ నమస్కారం. ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దలందరికీ, మీడియా మిత్రులకి, ప్రతి ఒక్కరికి నమస్కారం. సీతా పయనం నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్. నా పేరు ఐశ్వర్య ఫస్ట్లీ. అండ్ ఈ మూవీతో నేను ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్నాను టు ద తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. ఒక భాగ్యం నాకు. అండ్ ఈ ఫిల్మ్లో ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్, వెన్ ఐ లుక్ బ్యాక్, ఎవ్రీథింగ్ ఫెల్ ఇన్ ప్లేస్ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు వెనక్కి తిరిగి చూస్తే ఐ ఫీల్ ద ఫిల్మ్ చోజ్ టైటిల్ అవ్వచ్చు, కాస్ట్, క్రూ అందరూ వచ్చి, ఐ థింక్ ఇట్ వాస్ చోజన్ బై ద ఫిల్మ్. అండ్ ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గ్లాడ్ టు బీ ప్లేయింగ్ సీత ఈ ఫిల్మ్లో. అండ్ మీరు చూసినట్టు సూపర్ టీమ్ ఉంది ఈ ఫిలింలో. అండ్ చాలా గొప్ప యాక్టర్స్తో పని చేయడానికి నాకు అవకాశం ఇచ్చారు అర్జున్ గారు. అండ్ ప్రకాష్ రాజ్ సార్ ఉన్నారు. ప్రకాష్ రాజ్ సార్తో, సత్యరాజ్ సార్తో, కోవై సర్లా మ్యామ్, సరణ్, సిరి, everybody, even the technical team. Anup Rubin sir has created a beautiful album, and అది మీరే చూస్తారు. అన్ని సాంగ్స్ అంత బాగుంది. And Chandrabose sir, I love your songs, and thank you so much for being a part of this movie. And have I left out anyone? Dhruva వచ్చి ఒక cameo చేశారు. It's very special. అండ్ ఈ ఫిలింతో నాకు ఒక చైల్డ్హుడ్ డ్రీమ్ ఫుల్ఫిల్ అయింది. అది నా నమ్మకం ఏంటంటే ఐఎమ్ మై ఫాదర్స్ బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్ అని నా నమ్మకం. అండ్ ఈ ఫిలింలో నేను స్క్రీన్ షేర్ చేశాను. హీ ప్లేస్ గిరి, అండ్ ఇట్ వాజ్ వండర్ఫుల్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్. చాలా సరియల్గా ఉండింది నాకు. అండ్ ఈ ఫిలిం ఈజ్ మై సెకండ్ ఫిల్మ్ విత్ మై ఫాదర్ అండర్ హిస్ డైరెక్షన్. అండ్ ఫస్ట్ ఫిలిం నేను కన్నడ ఫిలిం చేశాను. చాలా ఈజీగా ఉండింది. బట్ ఈ ఫిలిం నాకు చాలా ఈజీగా ఉండింది. ఐ అండర్స్టూడ్ హిస్ వర్కింగ్ స్టైల్. అండ్ చాలామంది కొత్త టాలెంట్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో ఇట్ వాజ్ వండర్ఫుల్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్. అండ్ లైక్ హీ సెడ్, నా కోసం ఫిలిం స్టార్ట్ చేశారు అని చెప్పారు. బట్ ఐ ఫీల్, ఐ బిలీవ్ దట్ హీ రియలీ బిలీవ్స్ ఇన్ మీ యాజ్ అన్ యాక్టర్. అండ్ పిల్లల కోసం ఏమైనా చేస్తారు, బట్ హిస్ బిలీఫ్ ఇన్ మీ గోస్ బియాండ్ దట్. ఐ బిలీవ్ దట్. సో ఫర్ దాట్ హీ విల్ ఆల్వేస్ బీ మై గురు. సో యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ గారు నేను ఎప్పుడూ ఒక గురుగా భావిస్తాను. అండ్ కమింగ్ టు అవర్ స్పెషల్ గెస్ట్ సుకుమార్ సార్, ఐఎమ్ అ బిగ్ ఫ్యాన్. అండ్ రంగస్థలం చాలాసార్లు చూశాను. పుష్ప గురించి అందరికీ తెలుసు. అండ్ ఐఎమ్ వన్ అమంగ్స్ట్ ద మెనీ వెయిటింగ్ ఫర్ పుష్ప 3 ఒకవేళ ఉంటే. అండ్ మీరు ఇక్కడికి వచ్చి
మీరు ఇక్కడికి వచ్చి మమ్మల్ని బ్లెస్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఉప్పి సార్, మై ఫేవరెట్ ఉప్పి సార్. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే నేను ఒక పిచ్ ఫ్యాన్ అండ్ లైక్ ఎప్పుడెప్పుడు నేను ఉప్పి సార్ని చూస్తానో నా 4th స్టాండర్డ్ ఐషు బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఐఎమ్ గాడ్ ఈజ్ గ్రేట్, ఐ అగ్రీ. అది నాకు ప్రతి ఒక్క డైలాగ్ గుర్తుంది, ప్రతి ఒక్క బీజిఎం గుర్తుంది. ఏ ఫిలిం నేను ఒక 100 సార్లు చూసాను అండ్ ఐ ఫీల్ హీఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్. హీ డిఫైన్స్ ఆర్ట్ నాకు. అండ్ సార్, ఐఎమ్ సో హంబుల్డ్ by your presence today. So thank you so much. And ఈరోజు talking about gurus, I would also like to remember K. Vishwanath garu. నాకు ఒక అవకాశం వచ్చింది. I acted with him in my Kannada film and he played my grandfather. So అప్పటి నుంచి I see a grandfather in him and we were blessed that ఈ ఫిలిం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత సార్ ది బ్లెస్సింగ్స్ మనకి వచ్చింది. And I'm sure he'll be happy today. And also a very special person, Pawan Kalyan garu. So mana film ki bless chesaru ochi, like Appa said, chala surprising ga undindi. So thank you so much. And I really hope I don't let my father down. Na kosam film chesaru, but Niranjan, sorry I forgot about him. Amongst all the big names, Niranjan was a wonderful co-star and మనం ఇద్దరు డెబ్యూ చేస్తున్నాము ఇప్పుడు ఇక్కడ. అండ్ చూస్తే అలాగుండదు, చాలా ప్రొఫెషనల్, చాలా సెట్కి వస్తే ఓన్లీ క్యారెక్టర్లో ఉంటారు. నో హ్యాసిల్స్, నో డ్రామా అండ్ చాలా బాగుండింది వర్కింగ్ విత్ యూ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ గ్రేట్ co-star. సో ఐ హోప్ ఐవ్ నాట్ ఫర్గాటెన్ ఎనీవన్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ మీరందరూ తెలుగు ఆడియన్స్ మీ సపోర్ట్ ఉండాలి. I've done my best, we've done our best. I've hoped you've liked the teaser and please support us. Thank you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐశ్వర్య అర్జున్ గారు. ఇక్కడ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఏంజలిక్గా కనిపిస్తున్నారో, స్క్రీన్ పైన కూడా అంతే అందంగా కనిపిస్తూ ఉన్నారు. చాలా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాము మీ ఇద్దరిని ఇన్ఫ్యాక్ట్ స్క్రీన్ పైన చూడడానికి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఇక క్రేజీనెస్కి మీరందరూ రెడీయా? గాడ్ ఈజ్ గ్రేట్ అనేద్దామా? ఓకే, సో మనకి ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా రిక్వెస్టింగ్ ఉపేంద్ర సార్ టు స్పీక్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us. హాయ్ అందరికీ నమస్కారం. రియల్గా దేవుడు, మీరు గాడ్ అని చెప్తున్నారు, నాకు అదే గుర్తొచ్చింది. గాడ్ ఎక్కడ కనబడతాడంటే ఇక్కడే కనబడేది. ఇలాంటి ఫంక్షన్లో కనబడతారు, ఇలాంటి గ్రేట్ టెక్నీషియన్స్తో కనబడతారు. నేను గాడ్ చూశాను ఈరోజు. రియలీ గాడ్ ఈజ్ గ్రేట్. యు ఆర్ ఆల్ గాడ్. థ్యాంక్ యూ. ఏమంటే ఫస్ట్ అర్జున్ సార్ గురించి చెప్పాలి నేను. యాక్షన్ కింగ్ మనకి అప్పుడు స్కూల్ టైంలో మనకి యాక్షన్ కింగ్ కర్ణాటకలో అంటే అర్జున్ సారే. అలాంటి పెద్ద హిట్ ఇచ్చి మనకి కరాటే కింగ్. అప్పుడు కరాటే అంటే అంత ఫేమస్, బ్రూస్లీ గీస్లీ వచ్చిన టైము. ఆ టైంలో అర్జున్ గారు మనకి ఇండియాలో ఒక బ్రూస్లీ లాగా, కర్ణాటకలో అంత క్రేజ్. 2-3 ఫిలిం సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది. తర్వాత చూస్తే 1 ఇయర్ ఎక్కడా అని తెలీదు, టప్ అని తమిళ్లో ఒక బిగ్ స్టార్లో మళ్ళీ యాక్షన్ స్టార్ లాగా. అప్పుడే పాన్ ఇండియా స్టార్ ఆయన, వన్ డే సీఎం. నాకు ఎలా అంటే ఫస్ట్ ఆఫర్, నేను కాలేజీలో చదివే టైంలో నాకు ఫస్ట్ డైలాగ్ రైటర్గా ఆఫర్ ఇచ్చిన గ్రేట్ ఫ్రెండ్, నాకు గ్రేట్ ఇన్స్పిరేషన్ సార్ మీరు నాకు రియల్గా. ఇప్పుడు ఎంత గర్వపడుతున్నానంటే ఈ స్టేజ్లో ఆయనతో షేర్ చేసేది నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. అప్పుడు నాకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు, ఇప్పుడు నా అన్నయ్య కొడుకుకి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. బ్యూటిఫుల్గా ఉంది కాంబినేషన్, ఎక్స్ట్రాండరీ. మీరు అందరూ ఎఫర్ట్ చాలా ఉంది. అందరూ మాట్లాడారు, నాకేం మాట్లాడో తెలియదు. సార్ మీ గురించి ఏం సార్ నేను మాట్లాడేది? నేను ఫ్యాన్ అని చెప్పకూడదు, చాలామంది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ డైరెక్టర్ మీకు ఫ్యాన్ సార్. ఒక డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ని కమర్షియల్గా ఎలా పంచ్ కొట్టాలి, తగ్గేదే లేదని చూపించిన డైరెక్టర్ సార్ మీరు. చాలా థ్యాంక్స్ సార్ మీరు వచ్చిన దానికి. ఐఎమ్ రియలీ వెరీ హ్యాపీ. అండ్ దిస్ టీజర్ సీతాపయణం గురించి చెప్పాలి.
అంటే చాలా అన్యూజువల్గా నేను ఒకసారి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఇలాగే ఎలా చిరంజీవి గారు మీరు కలిశారో నన్ను ఒకసారి మీట్ చేసి ఒకసారి అలాగే కలిసాము, ఒక లైన్ చెప్పారు. అది ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది అంటే అప్పుడే ఫిలం చూసేసాను నేను, అంత బ్యూటిఫుల్గా చెప్పారు. బట్ ఇక్కడ ఒక కిక్ ఇచ్చారు, అలాగే ఒక లవ్ స్టోరీ బ్యూటిఫుల్గా ఇదైతే టక్ అని ధృవ గారు వచ్చారు, ఒక యాక్షన్ పంచ్ ఇచ్చారు, అర్జున్ గారు వచ్చారు. అది థ్రిల్ అంటే, అది యాక్షన్ హీరో అంటే. సార్ డెఫినెట్గా ఎక్స్ట్రాండరీ ఉంటుంది సార్ ఈ ఫిలము. ఇక్కడే నేను ఆ పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ చూసేసాను. డెఫినెట్గా ఈ ఫిలము చాలా పెద్ద హిట్ అవుతుంది అని కోరుకుంటాను. అండ్ మీరిద్దరూ చాలా బాగా కనబడుతూ ఉన్నారు, పేర్ బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. ఐ హ్యావ్ సీన్ సమ్ ఆఫ్ ది సాంగ్స్ ఆల్సో, ఇట్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్. అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అందరికీ. అది ఆంధ్ర కింగ్ నేను కాదు, చాలామంది ఆంధ్ర కింగ్ ఉన్నారు, నేను ఒక రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను వాళ్ళందరికీ, అంతే. థ్యాంక్ యూ. నేను సుకుమార్ మాట వినాలి అని వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. సార్ డైలాగ్ చెప్పేదాకా వదిలేలా లేరు సార్, దే వాంట్ డైలాగ్. ధిక్కార కంటే అధికారం ఇది ఎక్కువ, అది కాదు. ఓకేనా, తెలుసా మీకు? సార్ ఏమంటే ఒకే ఒక నిమిషం, కరెక్ట్గా చెప్పారు మీరు, పిచ్చిగా ఫిలం చేస్తారని. నా ఎఫర్ట్ ఏం తెలుసా సార్, నేను హీరో అయిపోయాను కదా సార్. నెక్స్ట్ ఒక్క నిమిషం నాకేమంటే, హీరోని ఎలివేట్ చేస్తారు కదా సార్, నాకు ఒక డిఫరెంట్గా చేస్తాము, ఆడియన్స్ని ఎలివేట్ చేస్తామని నా ప్రయత్నం సార్. నేను మిమ్మల్ని అందరినీ హీరోగా చూడాలని నేను ట్రై చేస్తున్నాను. వాళ్ళు చెప్తా, లేదు సార్ మీరే హీరో అవ్వండి. నేను మిమ్మల్ని హీరోగా ఒక్కసారి చూస్తాను, నేను ట్రై చేస్తూనే ఉంటాను. నాకెప్పుడు ఇక్కడే హీరో కనబడేది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఐ ఆమ్ గాడ్ ఈజ్ గ్రేట్. థ్యాంక్ యూ. Wow, this is why we love you, sir, Uppi sir. Thank you so much for that lovely speech. Thank you. And yes, ఇక ఆలస్యం చేయకుండా మన బ్రిలియన్స్కి, ఎక్సలెన్స్కి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్, మాస్కి, స్వాగ్కి సరికొత్త డెఫినేషన్ ఇచ్చినటువంటి మన మౌరిక్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ గారిని మాట్లాడమని రిక్వెస్ట్ చేసేద్దాము. థ్యాంక్ యూ అండి. యాక్చువల్గా కొంచెం టెన్షన్గానే ఉంది. ఎలా అంటే ఇక్కడ ఇద్దరు లెజెండ్స్, ఇద్దరు దిగ్గజాలు, పైగా ఇద్దరు యాక్టర్సే కాదు, డైరెక్టర్స్ కూడా. ఆలోచించండి, చాలా అరుదుగా డైరెక్టర్గా హీరో సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. అలా సో డైరెక్టర్ కమ్ హీరోస్ ఇద్దరు కూడా, అర్జున్ సర్జా గారు, ఉపేంద్ర గారు. అర్జున్ సార్ అయితే నేను హనుమాన్ జంక్షన్కి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చేశాను. అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ చేసేటప్పుడు, వేడిగా చేసేటప్పుడు దూరం నుంచి చూస్తుండిపోయాను ఆయన్ని. అంటే చాలా కంపోజ్డ్గా, ఇప్పటికీ అదే బాడీ లాంగ్వేజ్, అదే నవ్వు, చాలా అంటే ఎవరైనా అడ్మైర్ అయిపోతారు, ఎవరైనా అట్రాక్ట్ అయిపోతారు ఆయనకి. ఎవరైనా ముందు ఆయన్ని రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేస్తారు. అట్లా ఉంటుంది ఇప్పటికీ బాడీ లాంగ్వేజ్ కూడా. అప్పుడు కూడా సెట్లో కూడా అంత కంపోజ్డ్గా బిహేవ్ చేసేవారు. యాక్చువల్గా నేను ఎక్కువ మాట్లాడడం కూడా కాదు, చాలా భయపడి దూరంగా చూస్తూనే ఉన్నాయి ఆయన్ని. ప్రతిదీ సెట్కి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఎప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ అందులోనే ఉండేవారు, అయిపోయిన తర్వాత ఏదైనా. సో అంత డెడికేట్గా వర్క్ చేసేవారు. అండ్ ఇట్లా ఆయనతో పాటు ఇక్కడ స్టేజ్ పంచుకోవడం నేను అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను నిజంగా. అంటే లైఫ్లో ఎలాంటి ఇబ్బందులు వచ్చినా, ఇప్పుడు జై హింద్ సినిమా బాగా గుర్తు. అంటే కొన్ని సినిమాలు అయితే ఆయన క్రూషియల్ పొజిషన్ ఉన్నప్పుడు తను సొంతంగా అన్ని డబ్బులు పెట్టి డైరెక్ట్ చేసుకుని తాను హీరోగా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్న డైరెక్టర్ కమ్ హీరో ఆయన. చాలా తక్కువగా జరుగుతుంది అది. అంటే ఆయన నిలబెట్టుకున్నారు మొత్తం అంతా పెట్టేసి. సో ఒక ఫాదర్ ఎమోషన్ తెలుసు నాకు. సుకృతి హీరోగా చేసినప్పుడు, హీరోయిన్గా ఒక సినిమా చేసినప్పుడు ఇందాక కూడా అదే చెప్పాను. అంటే నిజంగా కూతురి కోసం ఆయన ఈ సినిమా చేసేది నాకు కూడా కథ చెప్పారు బిగినింగ్లో. చాలా బాగుంది, చాలా మంచి పాయింట్ సార్, చాలా బాగుందని చెప్పాను. ఈ సినిమా జర్నీనే ఒక సినిమా తీసేయచ్చు. ఆయన తన కథ మీద, డాక్టర్ మీద ఉన్న ప్రేమతో ఒక సినిమా కోసం ఇప్పటికీ పరితపిస్తూ ఆయన డైరెక్ట్ చేసిన విధానం మొత్తం, ఆ జర్నీనే ఒక సినిమా తీసేయచ్చు. అందుకోసం ఈ సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను, చాలా పెద్ద సక్సెస్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్స్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. మీతో కలిసి కూర్చున్నందుకు థ్యాంక్ యూ అండి. లవ్ యూ అండి. లవ్ యూ సార్. అండ్ ఉపేంద్ర గారు, నేను ఫస్ట్ నాకు తెలిసి ఏ సినిమా చూశాను, తర్వాత ఓం అనేది తర్వాతే డబ్బు అయినట్టు, తర్వాతే డైరెక్ట్ చేసినట్టు నాకు తెలిసి. ఏ సినిమా చూసాను నాకు బాగా గుర్తు. అంటే
ఇంకా ఇండియాలో ఏ డైరెక్టర్ గురించి చెప్పక్కల్లా పిచ్చి మ్యాడ్ అంతా ఇంక అసలు అంటే ఆ కన్ఫ్యూజన్ అంతా ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పటికీ ఆ ఏ సినిమా చూసినప్పుడు బయటకు వచ్చినప్పుడు అంటే ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే ఉపేంద్ర గారు వచ్చిన తర్వాత ఓం ఏ ఉపేంద్ర ఈ 3 సినిమాలు తీసిన ఏ డైరెక్టర్ అయినా రిటైర్ అయిపోవచ్చు. నేను కనుక అలాంటి 3 సినిమాలు తీసి రిటైర్ అయిపోయింది వాడిని. అంత కల్ట్ మూవీస్ అలాంటి మూవీస్ మాకు ఇచ్చారు. మీరు నమ్మరు, ఆ మూవీస్ తర్వాత ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే ఆ మూవీ నుంచి అందరూ ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఇవాళ నా స్క్రీన్ ప్లే ఎట్లా ఉంది అంటే కారణం డెఫినెట్గా ఏ ఉపేంద్ర ఓం ఈ 3 సినిమాలు. అంటే ఎప్పటికప్పుడు ఆడిన సర్ప్రైజ్ చేయడం అలవాటు ఆయనకి. నేను ఆ విషయాన్ని మీ దగ్గర నుంచి దొంగలించాను, తస్కరించాను ఏమనాలి. సో యు ఆర్ ది గ్రేట్ ఇన్స్పిరేషన్ సార్. ఇలా చెప్పడానికి అవకాశం వచ్చినందుకు చాలా ఆనందపడుతున్నాను నేను. థ్యాంక్ యూ సార్, లవ్ యూ సార్. ఇంకా నాకు ఒక సాంగ్ వినిపించారు, ఏ ఊరికి వెళ్తున్నావు పిల్ల, ఒక సాంగ్ చూశారు. ఆ సాంగ్ కోర్స్ అనూప్. యాక్చువల్గా అనూప్ నేను అసిస్టెంట్గా వచ్చినప్పుడు తను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కాకముందే ఫేమస్. ఎవరో కీబోర్డ్ ప్లేయర్ ఉన్నాడంట అని మాట వినిపిస్తుండే. ఎక్కడ చూసి అనూప్ అంట. తను వస్తే అసలు మామూలుగా మ్యూజిక్ చేయడం అని నీ పేరు ముందే వినిపిస్తుంటుంది. నాకు తెలిసి కీబోర్డ్ ప్లేయర్గా ఫేమస్ అయిన ఒకే ఒక వ్యక్తి ఏమో అనూప్ అనేది. అందరికీ అనూప్ పేరు తెలుసు అప్పట్లో. ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కాకముందే అనూప్ పేరు తెలుసు. సో దాని మ్యూజిక్ అంతా ఎప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తాను. వెరీ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ హిమ్. ఎస్పెషల్లీ మున్నాలో నీలి మేఘాలు లేకున్న సాంగ్ ఫస్ట్ నాకే వినిపించాడు మున్న. చాలా బాగుంది అనిపించింది. అండ్ ఇందులో ఏ ఊరికి వెళ్తున్న పిల్ల నేను ఒక్క సాంగ్ విన్నాను, మిగతా సాంగ్స్ కూడా చాలా బాగా నచ్చారు. సో చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ అండి, ఆల్ ది బెస్ట్. అండ్ ఏ ఊరికి వెళ్తా పిల్ల విన్నప్పుడు నాకు 4 లైన్స్ వినగానే మా ఆస్కార్ చంద్రబోస్ గారు రాశారు అనిపించింది. వెంటనే తెలిసిపోయింది నాకు. సో ఆయన ఆత్మ నాకు తెలుసు కాబట్టి ఒక 3rd 4th లైన్ అని అడగక్కర్లా ఎవరు రాశారంటే చంద్రబోస్ గారని. అండ్ మా జర్నీ చాలా మొదటి నుంచి ఆయనతో జర్నీ చేస్తున్నాం. మీ ఇద్దరం రాసుకుంటాం. ఇండస్ట్రీలో ఎవరితోనే కూర్చుని కొన్ని క్షణాలు ఆనందపడే సమయం ఉంటే అది చంద్రబోస్ గారితోనే. అండ్ లవ్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ బోస్ గారు. మళ్ళీ చాలా రోజుల తర్వాత కలుసుకున్నాం. మీరు నాకు ఫోన్ చేయట్లేదు, ఇంట్లోనే ఫోన్ చేస్తున్నారు. సో సాంగ్ విన్న తర్వాత మూమెంట్స్ చాలా బాగున్నాయి సార్. మూమెంట్స్ చాలా బాగున్నాయి. ఎవరు చేశారంటే సృష్టి అని చెప్పారు అని. సో యాక్చువల్గా సృష్టి సాంగే మర్చిపోతున్నాను నేను. సూసేకి సాంగ్కి యాక్చువల్గా మూమెంట్స్ అని తనే కంపోజ్ చేసింది. ఆల్మోస్ట్ 80% మూమెంట్స్ అని తనవే. 80% మూమెంట్స్ అన్నీ తనవే యాక్చువల్గా. సో ఈవెన్ చిన్న మాంటేజెస్ కూడా తనే కొరియోగ్రాఫ్ చేసింది. సో ఆ క్రెడిట్ తనకి ఇవ్వాలి, ఇప్పుడు ఇవ్వలేకపోయాను. ఆల్ ది బెస్ట్ సృష్టి. నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను ఈ సాంగ్ చేసావంటే. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఇంకా తన పేరు ఐఎమ్ సారీ సిరి. ఐ థింక్ కరోనా వచ్చిన దగ్గర నుంచి మత్తు మరిపి వచ్చినట్టుంది. సిరి, ఆల్ ది బెస్ట్. సిరి. ఇంకా నిరంజన్, ఐశ్వర్య, ఆల్ ది బెస్ట్ ఐశ్వర్య. సో చాలా బాగా చేసా. టీజర్ చూశాను. అండ్ సాంగ్ చాలా బాగుంది మీ ఇద్దరిది. అండ్ ఈ ఫైట్స్ చాలా బాగున్నాయి. నిరంజన్, విషింగ్ ద బెస్ట్. సీతాపైనం చాలా పెద్ద హిట్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. లవ్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మర్చిపోయాను, ఆగండి, అసలు విషయం మర్చిపోయాను. మా బిత్తిరి సత్తి ఇలాగే ఉంటుంది. నేను యాక్చువల్గా మంది ఇంట్లో మా ఆవిడ మా మరదలో చూపిస్తుంటారు తన బిట్స్ అన్నిని. ఇంట్లో వాళ్ళు వచ్చారంటే చిన్న పార్టీ జరిగిందంటే తెల్లగా మాట్లాడుకుంటారు, తెలంగాణ వాళ్ళందరూని అలాగే మాట్లాడుతుంటారు. నేను చాలాసార్లు చూశాను, చాలా చిన్న వీడియోస్లో కూడా నా మీద ప్రేమ కురిపిస్తుంటాడు, అన్నీ చూస్తున్నాను. అండ్ ఇలా సుమగారు, బిత్తిరి శక్తి ఇలా తక్కువ మంది ఉంటారు. స్పాంటేనియస్గా కూర్చుని ఒక 15-20 మినిట్స్ మాట్లాడితే అందరూ మెస్మరైజ్ అయ్యి విన్నాం. అప్పుడప్పుడు క్రియేట్ చేస్తారు, ప్రతి వర్డ్ కూడా మొత్తం అంతా క్రియేట్ చేస్తుంటారు. ఆ స్పాంటేనిటీ చాలా తక్కువ మందిలో ఉంటుంది. నాకు తెలిసి సుమగారు, బిత్తిరి శక్తి ఇలా 2-3 చూస్తున్నాను యాక్చువల్గా. మీరు ఇద్దరేమో నాకు తెలిసి కూడా. అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్. డెఫినెట్గా విల్. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.
your presence, your wishes means a lot to us. Thank you so much for coming and making this moment very, very special for all of us. Thank you so much, Sukumar Garu and Arjun Garu. Thank you so much. And of course, Upendra sir, thank you so much for joining. And yes, Niranjan Garu and Aishwarya Garu, once again, all the very best. So, Sita Payanam సినిమా థియేట్రికల్ పయనం కోసం మేమందరం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాము. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇక్కడ జాయిన్ అయిన ప్రతి ఒక్క టెక్నీషియన్కి, ఆర్టిస్ట్కి అందరికీ కూడా